सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होने आ। अज दी क्लास विच आपां पंजाबी पैडागोजी दे कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये क्लास तुहाडे सीटैट एंड पीएसटैट एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं शुरू करन तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ एंड इस वीडियो नूं लाइक भी कर दिओ। अज दी अपनी जिहड़ी क्लास है इहदा पहला प्रश्न वेखो। अध्यापक तीजी जमात के बच्चों नूं लिफाफा बनाउण लई निर्देश दिंदा है अते विद्यार्थी निर्देशों की पालना करते हैं। एक भाषा की जमात विच ये कारज विद्यार्थियों की की करेगा जी? ये जिहड़ा कारज है सो एक जिहड़ा टीचर हैगा जी तीजी जमात के बच्चों नूं एक लिफाफा बनाउण लई निर्देश दे रहा ते बच्चे की करनगे? बच्चे ओदियां गल्लां नूं सुन रहे ने, पालना कर रहे ने एंड ये जिहड़ा काम है टीचर द्वारा करवाया जा रहा है। सो ये की करेगा? लिखण दी कला वधाउण विच मदद करेगा या फिर ऑप्शन नंबर बी बोलण दी कला वधाउण विच मदद करेगा या फिर सुनन कला वधाउण विच मदद करेगा या फिर ऑप्शन नंबर डी सृजनात्मकता भाव क्रिएटिविटी वधाउण विच मदद करेगा। मान लो किसी टीचर ने तीसरी जमात के बच्चों नूं लिफाफा बनाउण लई कहा। जदों बच्चे लिफाफा बना रहे सी टीचर उन्हां नूं इंस्ट्रक्शन दे रहा सीगा कि हुण तुसीं इस पेज नूं फोल्ड करना है, इत्थे ग्लू लगाउणी है, हुण तुसीं इहनूं लिफाफा बना दिता है। ठीक है जी। सो जदों ये सारियां गल्लां एक टीचर कह रहा सी ते बच्चों दीयां जिहड़ियां किहड़ी कला हैगी वो डेवलप होगी, किहड़ी स्किल डेवलप होनी है। सो इहदे विच बच्चे दी जिहड़ी सुनन कला हैगी है वो वधाउण विच मदद करेगा जिहड़ी आपां एक्टिविटी कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी दियां ऑप्शनां गलत हो जाणगियां जी। अगे प्रश्न वेखो, पाठ पुस्तक तो अगेरे जाण दा अर्थ की है? पाठ पुस्तक तो अगेरे जाण दा भाव की है जी? पाठ पुस्तक तो वाधू अध्यापन समग्री मुहैया कराउणा या फिर ऑप्शन नंबर बी पाठ पुस्तक नूं अखों परोखे करके इस तो अगे जाना या फिर ऑप्शन नंबर सी ज्ञान पाठ पुस्तक आधारित होना चाहिए है या फिर ऑप्शन नंबर डी पाठ पुस्तक तो अगे जाके बच्चों उपर वाधू जिहड़ा भार हैगा ना पाउणा। जदों आपां पाठ पुस्तक तो अगेरे जाण दी गल करदे हां इहदा मतलब यह है कि आपां बच्चों नूं कुछ सप्लीमेंट दे रहे हैं, भाव उन्होंने पाठ पुस्तकों तो वाधू अध्यापन समग्री मुहैया करवा रहे हैं, उन्होंने ही आप पाठ पुस्तक तो अगेरे जाण दा अर्थ मानते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस दे नाल ही चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। एक भाषा की वर्णमाला दियां अपनियां धुनियां नाल संयोजन राही पढ़त दे अध्यापन की एक विधि है। सो ये किहड़ी विधि हैगी है जी? आपां वर्णमाला के थ्रू जदों बच्चों नूं पढ़ना सिखाउने आ ते ओह किहड़ी विधि हुंदी है जी? उहनूं आपां फोनिक विधि का नाम दिन्ने आ, फोनिक मैथड का नाम दिन्ने आ। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ा बी है जी ये तुहाडा बिल्कुल ही सही जवाब है। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। एक बोल कारज स्पीकिंग एक्टिविटी का मुलांकन करन समय हेठ लिखियां विचों किस दी लोड़ नहीं है? धुनियां शब्दां दे उच्चारण दी, विषय विच शब्दां दे ढुकवें रूपां दी वरतों या फिर ऑप्शन नंबर सी शब्दकोश अते शब्द भंडार की वरतों या फिर वाणी विच स्पष्टता दी। सो जदों भी आपां एक बोल कारज स्पीकिंग एक्टिविटी करवा रहे हैं इहदे विच आपां नूं किहदी लोड़ नहीं हैगी जी? धुनियां दी, शब्दां दे उच्चारण की लोड़ बिल्कुल हैगी है। विषय विच शब्दां दे ढुकवें रूपां की वरतों की भी लोड़ हैगी है। वाणी विच स्पष्टता की लोड़ है। बट आपां जदों गल करदे हां शब्द कोश अते शब्द भंडार की वरतों इहदी आपां नूं लोड़ नहीं हैगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न नूं वेखदे हां। क्रॉसवर्ड पजल किसनूं विकसित करन विच मददगार है? जदों आपां क्रॉसवर्ड पजल की गल कर रहे हैं इहदे विच बच्चा की कर रहा? कोई क्रिएटिविटी कर रहा, वर्क कर रहा। सो ये सुनन कला है या फिर लिखण कला, शब्दावली या फिर साहित्यक अर्थ। क्रॉसवर्ड पजल दे विच बच्चा शब्दां नूं बनाएगा, शब्दावली उहदी इंप्रूव होएगी। सो यह किसनूं विकसित करन विच मददगार है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी शब्दावली इज द राइट आंसर। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। पोर्टफोलियो एक उदाहरण है। पोर्टफोलियो की हुंदा है जी? इहदे विच स्टूडेंट या फिर टीचर नूं कहा जांदा कि तुसीं ना सारा ही जिहड़ा वर्क हैगा आ ओह कलैक्ट कर लो। जिवें कि कोई स्टूडेंट सीगा ग्रोथ कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ आंकड़े ने ਆਪਾਂ कंपाइल करके रख लैने एक वड्डी सारी फाइल बना के रख लैने आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ कुछ लिखिया ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ भी स्टूडेंट ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹरण हैगी है किहदी उदाहरण है? स्वै मुलांकण दी, अध्यापन मुलांकण दी या फिर स्वै ਅਤੇ अध्यापन मुलांकण दोवें या फिर स्टेट बोर्ड मुलांकण दोवें ही। सो ये ऑप्शन नंबर जिहड़ा बी हैगा जी ये तुहाडा सही होਊਗਾ क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ स्टूडेंट ਨੂੰ भी कह सकते हैं, टीचर ਨੂੰ भी कह सकते हैं कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ सी इज द
ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਗਿਆਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਪੰਨ ਮਾਹੌਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫੇਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਚ এনवायरमेंट ਮਿਲੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਚ এনवायरमेंट ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਪੰਨ ਮਾਹੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਡੇਰੇ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਡੇਰੇ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਕਵਾਇਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਰਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪੱਧਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਧਿਆਪਨ ਯੁਵਾ ਲੇਖਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਕਰਨਕ ਗਲਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ। ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਨ ਯੁਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਨ। ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗ੍ਰਹਿਣਮੂਲਕ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ, ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ, ਰੋਚਕ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਨ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣਮੂਲਕ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਉੱਪਰ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਧੁਨੀ ਦੀ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਖਰ ਧੁਨੀ ਦੀ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ।
ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤਿਲ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੁਣਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਊਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਲਾਸਿਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸਿਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਹਿਤ ਮਹਾਕਾਵ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਤ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1500 ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਬੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਾਸਿਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਵ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1500 ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਰਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸਿਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। 343(2) ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 343(2) ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।